Hello children, welcome to our 8th class mathematics classes. In this class, I am going to start chapter 2 of your 8th class mathematics. Right? Mari 7th anta chakkaga jaragaledu manaki because of all these circumstances. కాబట్టి మీరు 8th చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే వి మిస్డ్ ద లింక్, కనెక్షన్ మిస్ అయ్యాయి అనమాట. అంటే అందులో ఉన్న అంశాలన్నీ, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనకి డెవలప్ చేసి 8th ఇస్తారనమాట. సో దాట్స్ వై it may become little tougher than expected. మనం నేర్చుకునే దానికన్నా కొంచెం టఫ్ అవుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే ముందు విషయాలు మనకు పరిచయం లేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ఫోకస్డ్గా ఈ క్లాసెస్ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే ఓకే. మీరు ముందు ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, లేక ఎవరి ద్వారా నేర్చుకుంటున్నట్లయితే దట్స్ ఓకే, దట్స్ నైస్, దట్స్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలని. ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు మాత్రం నేర్చుకోకపోతే ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చూడండి. దే విల్ షూర్లీ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ లెర్నింగ్. సో ఇక్కడ మనం చాప్టర్ 2 స్టార్ట్ చేసుకుపోయే ముందు అసలు మనం కొన్ని బేసిక్స్ విషయాలు తెలియాలి మనకి. మనం 5th, 6th, 7th వరకు మనం లేక 5th, 6thలో మనం నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తూ వచ్చాం కదా. నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తూ వచ్చాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ 3 + 8, హియర్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ నెంబర్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూమరికల్ స్టేట్మెంట్. It's a numerical statement because involved only numbers. If I write like this, 3 + 8 - 4, how much? Then you do something for the answer. You know what you're going to do. So here the thing involved is only numbers. That's why it is called numerical statement. Then if I ask you what is the perimeter of this square, if its side is x centimeters, so see x units. Now we started using letters in place of numbers slowly but surely as we growing up. మనం ఎదిగే కొద్దీ మనం నెమ్మదిగా ఎక్స్లు, వైలు, జెడ్లు ఇలాంటి లెటర్స్ మనము ఇంబైబ్ చేసాం. అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అనమాట. మనం మ్యాథ్స్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్, వై, జెడ్, ఎల్ఎంఎన్, పిక్యూఆర్ ఇలాంటి లెటర్స్ అన్నీ కూడా స్టార్టెడ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఈ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ కనుక అంటే ఎంతో తెలియదు ఫిక్స్డ్గా ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్ లేదా ఎక్స్ యూనిట్స్ అనుకోండి. మరి దీని పెరిమీటర్ ఎంత అని అడిగితే, పెరిమీటర్ అంటే మొత్తం 4 సైడ్స్ మనం టోటల్ చేయాలన్నమాట. సో ఒకటి ఎక్స్ కాబట్టి ఇంకొకటి ఎక్స్ కాబట్టి ఇంకొకటి ఎక్స్ కాబట్టి ఇంకొకటి ఎక్స్ కాబట్టి 4 ఎక్స్లు ఉన్నాయి. అంటే x + x ఉంది కాబట్టి నౌ వీ సే ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్ ఈజ్ 4x units. See, there is the letter 4x units. So based on the x, you will get the answer. If x is 10, you will get 4 10s 40 answer. So here a letter is introduced, and if I ask you about what is the perimeter of this rectangle, then this is also x, this is also y, then you write x + y + x + y, x + y + x + y. You add all those lengths of the boundary, then how much you get? 2x + 2y. That is the perimeter of this rectangle. See how the letters are being introduced here. Okay, you need not use x and y, you can use a and b also. For example, if you have one more rectangle like this, and its perimeter is just 30 meters more than this rectangle's perimeter, what you found previously, then what will be the perimeter of this rectangle? So the perimeter of this new rectangle is 30 centimeters more than this rectangle. Then I will write like this, 2x + 2y + 30. See how the expressions turn from numerical nature to something like new letters x, y, like this. These are called algebraic expressions. Numerical expressions are becoming, these are numerical expressions, I should say. Numerical expressions are becoming algebraic expressions. Algebraic expressions is nothing but what we write algebraic terms using letters like this, x and y. These are called algebraic terms. So here I wrote 2x + 2y, or 4x, or 2x + 2y + 30. All these are known as algebraic expressions. Okay, using letters. See, 2x, one algebraic term. Here this 3 is numerical term because it contains only numbers. That's why these are numerical terms. These are algebraic terms. So likewise, we gradually learn about big expressions.
big expressions. See, now one more, let me tell you. Now let me take again a square. Mind you, I'm introducing the basics because 7th class మీకు సరిగ్గా జరగలేదు కాబట్టి బిఫోర్ ఐ యాక్చువల్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు మై టాపిక్, మన 8th క్లాస్లో ఉన్న చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి, ఈ ఫౌండేషన్. సో లెట్ మీ గో త్రూ ఆల్ దిస్ 10 minutes, 10 to 15 minutes. సో నౌ ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఉంది, దీని సైడ్ మళ్ళీ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ లెటర్ యూ కెన్ యూజ్ వేరియబుల్, కాబట్టి అన్ని సైడ్లు ఎక్స్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్? ఈ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది? ఎక్స్ టైమ్స్ ఎక్స్, సైడ్ ఇంటూ సైడ్ అంటాం కదా మనం. సైడ్ ఇంటూ సైడ్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వస్తుంది అంటారు కదా. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఓకే, 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి. ఇంకొక స్క్వేర్ ఉందనుకోండి దీని పక్కనే, దీనికన్నా ఇది 10 units ఎక్కువ అనుకోండి, 10 square units ఎక్కువ అనుకోండి దీని ఏరియా. అప్పుడు దీన్ని ఏమన్నా రాస్తాం? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 10 అని రాస్తాం అనమాట. చూసారా? అంటే జస్ట్ ఫర్ టైమ్ సేక్ నేను అలా చెప్తున్నాను మీకు. ఇంకా చాలా టఫ్గా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వీ టేక్ దిస్ స్క్వేర్, ఎక్స్ సైడ్ ఉంది, ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండిట్ల యొక్క ఏరియా టోటల్ ఎంత అంటే దీని ఏరియానేమో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటాం, దీని ఏరియా లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అంటాం కదా రెక్టాంగిల్కి, అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై. సో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఏమంటారు అనమాట మనం? ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారనమాట. వీటిని ఏమంటారు అనమాట మనం? ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్స్ అంటాం అనమాట. ఆ టర్మ్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టర్మ్ అనమాట. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒక టర్ము, ఎక్స్ వై ఒక టర్ము, మధ్యలో ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంటుంది అనమాట. ఓకే, మధ్యలో. సో ఇలా రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై మైనస్ 10 అని రాసింది అనుకోండి, అదొక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. మనం నచ్చినట్టు రాయచ్చు అనమాట లెటర్స్ యూజ్ చేసుకుని. You can write as many as you can, whether they have meaning or not, it's irrelevant for us. But you can write x square plus 3x square minus 3xz plus y cube like this, x power half. Okay, you can write like the x power minus 3/2 like this. You can write any expression. That expression in general called algebraic expression. All these are terms. See, terms. There are so many terms in this expression which I wrote here. So that those terms are separated by either plus or minus. Plus lo minus lo separate చేస్తుంటారు అన్నమాట టర్మ్స్ ని. కాబట్టి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏవైనా మీరు కొన్ని లెటర్స్ తీసుకుని ఫామ్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ కూడా రాస్తాను చూడండి, 2x + 3y అని రాశాను అనుకోండి, ఇది ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఎందుకంటే వీటిని ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్స్ అంటారు. ఓకే, సో కొన్ని అందంగా ఉండొచ్చు, కొన్ని మనకు ఉపయోగపడేటి ఉండొచ్చు, కొన్ని ర్యాండమ్గా ఉండొచ్చు. కాకపోతే అక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకొకటి రాసిన అనుకోండి, 2x + 3y + 10 అని రాసిన అనుకోండి. చూసారా? ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనకు ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్స్ కనబడితే చాలు, వాటిని ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు. వెరీ గుడ్. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మీకు ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు x + 10 అని రాసిన అనుకోండి, x + 10. సో వాట్ ఈజ్ x హియర్? వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్. అక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, అంటే సమ్ ఎక్స్ అనమాట. సమ్ ఎక్స్ ఏదో సమ్ నెంబర్ అనమాట అది. మరి ఏమిటి ఆ నెంబర్ ఫిక్స్డ్గా తెలుసా? మనకు తెలియదు. అందుకని దీన్ని వేరియబుల్ అంటారు అనమాట. దీన్ని ఏమంటే చెప్పండి, వీ కెన్ వ్యారీ ఇట్, వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. వేర్ యాజ్ దిస్ 10 ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? కాన్స్టెంట్. దాన్ని మార్చలేం మనం, కాన్స్టెంట్ అనమాట. అంటే ఇంకొకటి రాస్తాను చూడండి, 3x - 5 అని రాశాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్ లేక 3 వస్తున్నమాట, ఎక్స్ ఉపయోగిస్తాను కదా, వై ఉపయోగిస్తానే. 3y - 5 అని రాశాను అనుకోండి. వాట్ ఈజ్ వై హియర్? ఇట్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. వైని ఏమంటారు చెప్పండి? అక్కడ లెటర్ని ఏమంటారు అనమాట? మనకు కనబడుతున్న లెటర్ని వేరియబుల్ అంటే అక్కడ వేరియబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి వాల్యూ రావచ్చు అనమాట. ఈ 5నేమో కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఈ 3 ఉంది చూసారా? 3 అంటే 3y - 5 ఉంది కదా, ఈ 3ని వైకి కోఫిషియంట్ అంటారు. కోఎఫిషియంట్ స్పెల్లింగ్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వై? 3 అనమాట. వైకి ముందు దాన్ని ఏదైతే మల్టిప్లై చేస్తుందో దాన్ని కోఫిషియంట్ అంటారు అనమాట. కాన్స్టెంట్ అని కూడా అనొచ్చు, కాకపోతే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే కోఫిషియంట్ అనమాట. కాబట్టి నెంబర్ సింగిల్గా ఎటువంటి వేరియబుల్స్ లేకుండా మీకు సింగిల్గా కనబడుతుంది అనుకోండి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో, దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఫ్రీ ఆఫ్ ఆల్ వేరియబుల్స్ నెంబర్ అనమాట, సింగిల్గా ఉంటుంది, మార్చలేమన్నమాట. దాన్ని ఏమైనా లెటర్స్ కనబడుతున్నాయి అనుకోండి, ఉదాహరణకి ఇలా ఉందనుకోండి, x + y - 1 ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు x ఇక్కడ ఇది వేరియబుల్,
ఇది కాన్స్టెంట్. ఎక్స్కి కోఫిషియంట్ 1 అనమాట, ఏం కనబడిపోతే 1 ఉన్నట్టు 1x అనమాట దాని అర్థం. ఇది 1y అనమాట, ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 1, y కోఫిషియంట్ 1, కాన్స్టెంట్ ఏమో ఇక్కడ చివర ఉన్నటువంటి 1 అంటే -1 అనమాట కాన్స్టెంట్. సో ఇలా మనం ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఉన్న వేరియస్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏముంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, వాటిని యాడ్ చేయటమో సబ్ట్రాక్ట్ చేయటమో జరుగుతుంది. అలాగే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తయారవుద్ది అనమాట. సమ్ హ్యావ్ మీనింగ్, సమ్ మే నాట్ హ్యావ్ మీనింగ్. ఓకే, వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ మీనింగ్. ఆల్ వీ సీ అక్కడ మనకు ఆల్జీబ్రిక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని పేరు ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని, అందులో వేరియబుల్స్ ఉంటాయని, ఉంటే కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. దాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి రాయండి అంటే ఏం రాస్తారు మీరు చెప్పండి, ఏదైనా రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాస్తారా, z³ + 3z² - 3x + y ప్లస్ ఏదో అలా రాస్తారా? ఎస్, ఇట్స్ ఎన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి, ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్స్ ఏంటో చూడాలన్నమాట. ఏమున్నాయి, z ఇన్వాల్వ్ అయింది, x ఇన్వాల్వ్ అయింది, y ఇన్వాల్వ్ అయింది. అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ 3 వేరియబుల్స్. 3 ఉన్నాయి కదా, ఒకవేళ ఇలా రాసాను అనుకోండి 2x + 1 అని రాసిన, ఇక్కడ ఒకే వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్ అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ యూ యూజ్ డిఫరెంట్ లెటర్స్, రైట్, those many variables are there in that expression. Now you got the meaning of algebraic expression. అంటే ఇక్కడ పవర్లు ఏమైనా పెట్టుకో, z³ 3z² నీ ఇష్టం, 10 పెడతావా -10 పెడతావు, ఏది పెట్టినా పెట్టచ్చు. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. కానీ ఇప్పుడు మన అసలు టాపిక్లోకి వద్దాం. ఓకేనా, ఇలాంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటిలో కూడా మనం కొన్ని స్పెషల్ కేటగిరీ పట్టించుకుంటాం అనమాట. So we're trying to care a few of them. Okay, it's a huge world. Algebraic expressions is a big world. You can write anything. But among all those, I want to pick those I want. Okay? మనకు కావాల్సినవి మనం పిక్ చేసుకుందాం. ఏంటో చూద్దామా, అవి మన చాప్టర్కి కావాల్సినవి ఏంటో చూద్దామా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎట్లా రాసిన అనుకోండి, 2x ప్లస్, ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఆర్ దిస్? ఎక్స్ప్రెషన్, ఈక్వేషన్. ఈ రెండింటికి కూడా తేడా తెలియాలి మీకు. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సింప్లీ ఐ విల్ రైట్ 2x + 3 లైక్ దట్. బట్ ఈక్వేషన్ మీన్స్ సంథింగ్ లైక్ 2x + 3 = something 10. If I write an equality symbol, then that expression, ఇలా సింగిల్గా ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఏదైనా = something అని పెట్టామంటే దట్ బికమ్స్ అన్ ఈక్వేషన్. అది ఈక్వేషన్ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీవే ఐ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. మనకి కావాల్సినవి మనం తెచ్చుకుందాం. ఆర్ యు రెడీ? Linear equations in one variable. Linear equations in one variable. What is this? Let us understand. Algebraic expression parent అనమాట, మదర్ అనమాట, ఆటలోంచి పుట్టుకొచ్చినాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఒక్కొక్క పేరు పెడతారు. 8th క్లాస్లో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం, 9th క్లాస్లో పొలినామియల్స్ అంటాం. ఎస్, మనం అలా స్లోగా డెవలప్ అవుతాం అనమాట. సో ఇక్కడ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. మన టైటిల్, మన చాప్టర్ 2 పేరు చెప్పండి. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్ ఇన్ 1 లెటర్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వేరు, ఈక్వేషన్ అంటే వేరు. ఎక్స్ప్రెషన్కి ఈక్వేషన్కి తేడా మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది చూడండి. ఎవరెవరికి? సాగర్ అండ్ లతాకి. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ నెంబర్స్. సాగర్ అండ్ లత ప్లేయింగ్ విత్ నెంబర్. సాగర్ టెల్స్ లత, ఐ థింక్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. నేను ఒక నెంబర్ అనుకుంటాను అంటున్నాడు సాగర్. ఐ థింక్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్, అదేంటో చెప్పను, నువ్వే చెప్పాలి అంటున్నాడు అనమాట. ఇఫ్ ఐ డబుల్ ఇట్ అండ్ టేక్ 7 అవే, ఐ గెట్ 35 అంటున్నాడు అనమాట. కెన్ యూ టెల్ మీ ద నెంబర్ దట్ ఐ థాట్ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఎలా చెప్తున్నాడు సాగర్, ఎలా చెప్తున్నాడు అనమాట. సాగర్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు, నేను నెంబర్ అనుకుంటున్నాను, ఆ నెంబరు ఏంటో తెలియదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం అనమాట, ఒక సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం అనమాట. ఆ నెంబర్ ఎలాగ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు తను, దాన్ని అంటే డబుల్ చేస్తాడట. డబుల్ చేసి దాంట్లోంచి 7 తీసేస్తాడంట. అంటే డబుల్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎక్స్ని డబుల్ చేయడం అంటే ఏంటి, 2. ఏ నెంబర్నైనా 2తో మల్టిప్లై చేస్తే డబుల్ అవుతుంది కదా. 10 ఉందనుకోండి, 2 10s, 15 2 15s, కాబట్టి ఎక్స్ని డబుల్ చేయడం అంటే 2x అనమాట. దాన్ని డబుల్ చేసి దాంట్లోంచి 7, if I double it and take 7 away, I get 35 అంటున్నాడు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దట్ ఈజ్ టెల్లింగ్ అస్. సాగర్ ఇది చెప్తున్నాడు అనమాట లతాకి.
సో చూడండి ఎలా తయారైందో చక్కగా ఇది ఫస్ట్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, కానీ ఇప్పుడు దాన్ని దేనికి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాడు, అది 35 అవ్వాలంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాస్త ఏమైందంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ అయిందనమాట. ఈక్వాలిటీ సింబల్ వచ్చిందిగా, అందుకని. మరి ఈక్వేషన్లో మనం నేర్చుకున్నాం, 7th నేర్చుకుని ఉండాలి అసలు ఇది. సో ఈక్వేషన్ అంటే ఈక్వల్ టు మెయిన్ అనమాట. ఈ ఈక్వల్టీకి యువతల అవతల, దిస్ సైడ్ దట్ సైడ్, ఈక్వల్టీకి ఎప్పుడు కూడా 2 సైడ్లు ఉంటాయి. సో మీ ఎడం పక్కన ఉన్నది, మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నదని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటారని తెలుసు, ఇటు సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఏమని పిలుస్తారని తెలుసు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటారని తెలుసు. సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ మనం చూడగలిగాం, ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ చూడగలిగాం. ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్లో మనం ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ అయినటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూస్తాం అనమాట. మనం ఏంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే, ఓకే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేస్తున్నాం కదా ఈ ఏంటవి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా అయినా రాసేసి అంటున్నాం కదా. అట్లా కాకుండా చూడండి 2x + 3y అని రాశాను అనుకోండి, ఈ పైన ఉన్నాయి చూసారా, ఈ పవర్ అంటారు అనమాట. ఎక్స్ పైన ఒక పవర్ ఉంది, వై పైన ఒక పవర్ ఉంది చూసారా, అవి వాటిని డిగ్రీస్ అంటారు. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి డిగ్రీస్ అంటారు. మీకు బాగా అర్థం కోసం పైన కూడా రాస్తాను. x² + y ఉందనుకోండి, ఇది డిగ్రీ 2 అనమాట. ఇది 2 డిగ్రీ ఉన్న ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఏది పెద్ద నెంబర్ అయితే పవర్ దాన్ని డిగ్రీ అంటాం అనమాట. అదే x² + y³ అని రాసి అనుకోండి, ఈ ఆల్జీబ్రిక్ అంటే పైన రాసినటువంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క డిగ్రీ 3 అనమాట. ఏది పెద్ద నెంబర్ అయితే చెప్తాం అనమాట. సో ఏమీ రాయకుండా సింగిల్గా x వదిలేస్తే ఏమున్నట్టు అనమాట, 1 ఉన్నట్టు పైన పవర్లో. అలా 1 పవర్గా ఉన్న లేకపోతే 1 డిగ్రీగా ఉన్న ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ అనేస్తున్నాను, ఇంక ఎక్స్ప్రెషన్ మానేస్తున్నాను. 1 డిగ్రీగా ఉన్నటువంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్నే మనం ఏమంటారంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారనమాట. ఇప్పుడే చూసాం కదా మన సాగర్లతలో ఏమొచ్చింది మనకి, 2x - 7 = 35 వచ్చింది కదా, 35 వచ్చింది కదా. ఇక్కడ చూడండి డిగ్రీ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ చూసుకోవాలి, ముందు లెటర్ ఏముందో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. రైట్, దిస్ ఈజ్ ద లెటర్ యూజ్డ్. పైన ఏముంది, నెంబర్ 1 ఉంది. అమ్మయ్య, ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనమాట అనుకోవాలన్నమాట. అదే 2 or 3 వేరే నెంబర్ 1 కాకుండా వేరే నెంబర్ ఏదైనా పైన కనిపించేసింది అనుకోండి, అది లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. రైట్, ఫస్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటనమాట మనది, అసలు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో గుర్తుపట్టగలగాలన్నమాట. మనం అది గుర్తుపట్టి అప్పుడు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళచ్చు. చూడండి ఇక్కడ, యాస్ యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. సి ఇక్కడ చూడండి, డూ దిస్ చూడండి, మీరు చెప్పండి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఏవో ఇందులో. రైట్, యూఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ 4x + 6 = 8 ఉందంట. లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయినా ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, ముందు లెటర్ చూస్తాం, వేరియబుల్ చూస్తాం, దానిపైన డిగ్రీ చూస్తాం. అమ్మయ్య, ఫస్ట్ది 1 డిగ్రీ కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషన్. రెండోది వేరియబుల్స్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ x y కనబడుతున్నాయి. ఓకే, x y కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ కదా. ఆ x y పైన ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి, 4x - 5y ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. అమ్మయ్య, అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్కి పైన డిగ్రీ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా లీనియర్ ఈక్వేషనే. థర్డ్ చూడండి, థర్డ్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా 1 దాటిపోతుంది డిగ్రీ పవర్, కాబట్టి ఇట్ వైలేట్స్ అవర్ రూల్. లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదనమాట, అది మన రూల్ అతిక్రమించేస్తుంది. 1 ఉండాలి అంతే, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఓకే, దాని గురించి మనం పట్టించుకోం అలాంటి అట్లే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి, ఓ మై గాడ్, థర్డ్ వన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది ఇలాంటి వాటిని అంటే xy + yz + zx ఉంది కదా, ఇదొక టర్మ్ అనమాట. ఇదొక టర్మ్. ఇక్కడ 2 1 + 1 2 ఉన్నట్టు అనమాట డిగ్రీ. ప్రతిదానికి కూడా 1 1 ఉంటాయి కదా, 2 1 1 2 ఉంటాయి కదా, కాబట్టి మొత్తం మీద పవర్ 2 ఉన్నట్టు అనమాట. 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా పక్కనే, 1 1 2 అవుతుంది అనమాట. సో అది కూడా 2 వచ్చేసింది కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదు. నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇక్కడ కూడా చూడండి 1 1 ఉన్నాయి కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషనే అని అర్థమవుతుంది మనకి. చూసారు, ఇక్కడ అన్ని ఈక్వేషన్సే, నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇక్కడ =8 అని, =9 అని రాస్తున్నారు, దేనికో దానికి ఈక్వల్ చేస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేషన్స్ అని అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ దిస్, ఈజ్ దిస్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్? ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ 1 1 ఉంది కదా, ఇట్స్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఇక్కడ PQSలని 3 వేరే లెటర్స్ యూజ్ చేశారు. pకి పవర్ 1 ఉంది, qకి 1 ఉంది, sకి 1 ఉంది, కాబట్టి the third one is also, seventh one is also a linear equation. Now we are in a position to identify the linear equation. అక్కడ ఏ లెటర్స్ యూజ్ చేసినా మనకు అనవసరం. Despite the letters, you need to find
ద పవర్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్ చూడాలన్నమాట, వేరియబుల్స్ కొన్ని ఎక్స్పోనెంట్స్ చూడాలన్నమాట. 1 ఉంటే అంటే ఏం కనపడకపోతే 1 ఉన్నట్టు అనమాట, లేదా 2, 3, 4 ఇలాంటివి ఉంటే ఇట్ నెవర్ బి ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా మీరు చెప్పేసి గబగబా అన్నీ చూసేద్దాం. చూడండి, 2x - 7 = 35 లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీనియర్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీనియర్ ఈక్వేషన్. దిస్ కాంట్ బి ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. I don't want to explain it. You understood, right? Next, one more definition is there. This is important. Now, మనం డిగ్రీ 1గా ఉన్నది అంటే పవర్ 1గా ఉన్నది ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అన్నాం కదా. ఎందుకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటారంటే మనం పెద్ద అయ్యాక ఇలాంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కంటే 2x - 1 = 35 ఇలాంటి వాటికి గ్రాఫ్ గీస్తాం. గ్రాఫ్ రైట్. గ్రాఫ్ గీస్తే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది అనమాట, భలే వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్. అందుకే నేను లైన్లా వస్తుంది కాబట్టి వీటిని లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారనమాట. అంటే పవర్ 1 ఉండాలి సుమా. పవర్ 1 ఉన్న ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అనమాట, స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. అటువంటి వాటికి స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది కాబట్టి వాటిని ఏమని పిలుస్తారనమాట, లైన్లో ఉంది కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారనమాట. మీకు సంగతి తెలుసా, ఒకవేళ పవర్ కానీ మారిపోయింది అనుకోండి, 2 3 ఎలా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు స్ట్రైట్గా రాదు, ఇట్ స్టార్ట్స్ బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట కర్వ్. ఇంకా పెరిగికొలిది ఇంకా వంకిలు తిరిగిపోద్ది అనమాట, నెంబర్ పెరిగికొలిది వంకిలు తిరిగిపోద్ది అనమాట గ్రాఫ్. కానీ 1 ఉంటే మాత్రం ఇట్ కమ్స్ యాజ్ స్ట్రైట్ యాజ్ ఎన్ యారో, చక్కగా వస్తుంది అనమాట అలా. రైట్, ఆ విషయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటి చిన్న విషయాలను మీరు జ్ఞానం ఇన్ఫర్మేషన్ పెంచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. గుడ్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి వేరియబుల్స్ ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ వై జెడ్ కలిపి ఉపయోగిస్తాం కదా, ఈసారి సింగిల్ వేరియబుల్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట. వన్ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, 2x - 7 = 35 ఉందా. ఇక్కడ 2 విషయాలు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి దీన్ని చూడగానే. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్స్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్. ఎందుకని, పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి. సెకండ్, యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓన్లీ 1 వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఒక్క లెటర్ మాత్రమే ఉపయోగించాము అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి కలిపి పేరు పెడదాం, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు అనమాట, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. అదే మన టైటిల్. దిస్ ఈజ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ అవర్ చాప్టర్. అంటే మనం 1 వేరియబుల్ ఉన్న లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చూస్తాం అనమాట ఈ చాప్టర్ అంతా. ఇంకా రెండో రకం లెటర్ కూడా ఎంటర్ అవ్వదు అనమాట మనకి. ఒక రకం లెటరే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్లో. దట్ మీన్స్ it is, once we realize that it's a linear equation and once we realize that only 1 letter, 1 variable is involved, then we can safely call it a linear equation in 1 variable. దానికి నిక్ నేమ్ ఏంటంటే సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటారనమాట. ఏమంటారు చూడండి, సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటారు అనమాట. వీటిని సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. వెరీ గుడ్. ఎస్, నౌ టెల్ మీ దిస్. Here see, first here see, here 2x - 7 = 35. Is it a simple equation? Is it a linear equation in 1 variable? Yes, 1 variable ఉంది. ఇక్కడ is it a linear equation in 1 variable? Oh yes, that is also linear equation in 1 variable. x ఒకటే యూజ్ చేశారు చూడండి, వేరే రకం అలా. పైగా డిగ్రీస్ అన్నీ కూడా, పవర్స్ అన్నీ కూడా ఒకలాగా 1 ఉంది. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ థర్డ్ వన్ ఏమంటారు, అది లీనియర్ ఈక్వేషనే కానీ 2 వేరియబుల్స్ x y యూజ్డ్. దట్స్ వై మనకి ప్రస్తుతం అవసరం లేదనమాట, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. పర్ఫెక్ట్. ముందుకెళ్దామా మరి. గుడ్. ఇంకొంచెం ఉంది చూడండి, ఐ విల్ ఫినిష్ దిస్ వీడియో. వాట్ ఈస్ దాట్, ఎక్కడ చూడండి. ఎస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్. నాకు చెప్పాలి, అయిపోతుంది సెషన్. ఏవి సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పాలి. కమాన్. ఎస్, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, 3x + 5 = 14. Yes, let me zoom it. 3x + 5 = 14. Is it a simple equation? Why not? It's a simple equation. Simple equation అంటే ఏంటి, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి, లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవ్వాలి. సో ది సింపుల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింపుల్ ఈక్వేషన్. కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేయడం ద్వారా మనం సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. అది తర్వాత నేర్పుతాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ పవర్స్ చూడాలి. ఓకే, పవర్స్ 1 ఉంది అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేయాలంటే 3x - 6 = x + 2 కదా. ఈ ఎక్స్ని మేము ఎలా తీసుకొస్తాం, 3x - x అని. ఇక్కడ 2 ఉండిపోయింది కదా పక్క, ఈ -6ని తీసుకెళ్తాం, +6 అవుతుంది. 3x - x అంటే 2x, 6 + 2 అంటే 8.
8ని ఇలా తీసుకొచ్చి 2x మైనస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అలా చేయటం ద్వారా కొన్ని మార్పులు చేయడం ద్వారా దాన్ని మనం కన్క్లూజన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడే సేఫ్గా చెప్పేది చూడండి, పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి లీనియర్ ఈక్వేషన్, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ లెటర్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి వన్ వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్. ఈజ్ దిస్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్? ఆబ్వియస్లీ నో, బికాస్ మనకి ఇంకొక వేరియబుల్ వచ్చేసింది కొత్తగా, y వచ్చేసింది, x y, కాబట్టి ఇంక దాని గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు. ఈజ్ దిస్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్? ఎస్, సింపుల్ ఈక్వేషనే. ఎందుకని? x పైన మనకి 1 ఉంది, ఓకే, సాటిస్ఫైడ్, నో ప్రాబ్లం, ప్లస్ ఒకటే వేరియబుల్ ఉపయోగించారు, సింపుల్. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫిఫ్త్ వన్? రూల్డ్ అవుట్, నో వే కదా. ఎందుకని? అసలు లీనియర్ ఈక్వేషనే కాదు, పవర్ 2 వచ్చేసింది. తర్వాత వాట్ అబౌట్ దిస్ 5m మైనస్ 6n? లీనియర్ ఈక్వేషనే కానీ 2 రకాల వేరియబుల్స్ వచ్చేసినాయి. మనం ఒక MON 2 డిఫరెంట్ లెటర్స్ వచ్చేసినాయి. సో వీ కేర్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్, ఫిఫ్త్ వన్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్. సెవెంత్ వన్, నో క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్, జస్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంతే అది. ఎందుకని? మనకి సింపుల్ ఈక్వేషన్ మనం అలా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు పేరు పెట్టుకున్నాం అనమాట. సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటే వన్ వేరియబుల్ ఉండాలి, లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ PQS 3 ఉన్నాయి, 3 రకాలు ఉన్నాయి. సో నాట్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద లాస్ట్ వన్? 13t minus 26 is equal to 39. Perfect. Eligible. Qualified for being a simple equation. కదా? సింపుల్ ఈక్వేషన్ అయిపోయింది అది. ఎందుకంటే వన్ వేరియబుల్ ఉంది, t ఉంది, పైగా దాని పవర్ 1 కాబట్టి ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు చాలా మంచి పిల్లలు, మీరు అర్థం చేసుకోగలరు కదా. టఫ్గా ఉందా? నో, యు ఆర్ టఫర్ దాన్ దాట్. ఎన్ని మంచి విషయాలు చెప్తారు మీరు కదా. మరి ఇది ఎంత ఈజీ, రైట్? చూడండి, ఇక్కడ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చి చూడండి. దస్, ఇది నేర్చుకోవాలన్నమాట. దస్ అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ AX ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు B. అంటే AX ప్లస్ B లానా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లానా ఉండొచ్చు, లేదా AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు B లానా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ABలు అంటే నెంబర్స్ అనమాట. అటువంటి వాటిని లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటారు, లేదా సింపుల్గా ఏమంటారు చెప్పండి, సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటారు అనమాట. చూడండి డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి క్లియర్గా మీకు. విత్ దట్ ఐ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. అంటే AX ప్లస్ B టైప్లో అన్నా ఉండాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్న టైప్లో ఉండాలి, లేదా AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు Bలా ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఒక నెంబర్ పెట్టుకో, B ఒక నెంబర్ పెట్టుకో, నీకు నచ్చింది. 3x ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అలా ఉంటుంది సింపుల్ ఈక్వేషను. అంటే ఇక్కడ ఒక నెంబర్, ఒక x, ఒక నెంబర్ అలా ఉండొచ్చు. లేదా సింపుల్గా 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని రాస్తావా? ఎస్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింపుల్ ఈక్వేషన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పవర్ 1 ఉండాలి, ఒకటే వేరియబుల్ ఉండాలి. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద జనరల్గా ఎలా రాయొచ్చు అనమాట? ఏ అంటే ఒక నెంబరు, ఎక్సో ప్లస్ మైనస్ ఏదో పెడతాం, ప్లస్ జనరల్గా ప్లస్ రాస్తాం, మరొక నెంబరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాయొచ్చు. అంటే 0 చేసేచ్చు అనమాట. ఏదో ఉన్నా సరే అక్కడ మనం ఇటు పక్క తీసుకొచ్చిస్తే అది 0 అయిపోద్ది కదా. కాబట్టి ఈ టైప్లో ఉన్నదాన్న సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటారు, లేదా AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు B టైప్లో ఉన్నదాన్న సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటారు. అలా అంటూనే ఒక చిన్న మాట అంటారు చూడండి ఇక్కడ, ఏంటో చూడండి లాస్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఈక్వేషన్? AX ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీకు చెప్తాను ముందు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతాయి. ఇక్కడ ABలు ఏంటనమాట? A అండ్ B ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, అంటే నెంబర్లని కాన్స్టెంట్స్. అండ్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నప్పుడు, నెంబర్లు అన్నప్పుడు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలన్నమాట. అంటే 0 తీసుకో సుమా ఏ అంటే అంటున్నారు అనమాట. ఎందుకు ఏ 0 తీసుకోకూడదు? మనం ఏ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి మొత్తం 0 అయిపోద్ది కదా. ఇది మనం ఎక్స్లు ఉండవు, ఏముండవు, ఫస్ట్ గొడవకి వెళ్ళిపోతాం. అంటే అసలు లీనియర్ ఈక్వేషనే కాదన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట మనకి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏబీలు అంటే నెంబర్స్, కాన్స్టెంట్స్, అండ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటారు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే ఇదిగో 3x మైనస్ 4 అని చెప్పొచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, లేకపోతే 2z మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పొచ్చు. అప్పుడు 10 ఎలా తీసుకొచ్చేసుకున్నాం అనుకోండి, 2z మైనస్ 1 మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ప్లస్ 10 అవతలకు వచ్చింది అనమాట. 2z మైనస్ 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు అనమాట. దీన్ని అంటే యువతలు 0 ఉండేటట్టు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో బేసికల్గా ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నామంటే అసలు ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అన్న దానిలో జర్నీ చేసాం. ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది, చాలా రకాలుగా ఎక్స్లో వైలు ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ మనకొద్దు. కానీ డిగ్రీ 1గా కలిగిన దాన్ని, అంటే వేరియబుల్ పైన 1 ఉన్నదాన్ని మనం పికప్ చేసాం. అటువంటి వాటిని మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అందాం. అందులో మళ్ళీ రకరకాల వేరియబుల్ బదులు ఒకటే వేరియబుల్ ఉపయోగిస్తే దాన్ని లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటారని నేర్చుకున్నాం.
Now you are in a position to identify. మీకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇవ్వగానే you must be able to tell, is it a linear equation or not, without hesitation. Thank you for watching this video. We'll meet you in the next video.